Hi everybody. So in the last class of anatomy of flowering plants, we discussed about the xylem. Okay. So xylem is a water conducting tissue. This water conducting tissue composed of different types of tissues or cells. Okay. Of course, it composed of tissues like a parenchyma tissue and sclerenchyma tissue. Along with that, very specialized cells they have called as tracheids and vessels. Okay. So these tracheids and vessels are the small pipe-like structures that helps in conduction of water. So among these, tracheids are the primitive type of water conducting cells, whereas vessels are advanced type of water conducting cells. When you compare these tracheids and vessels, so tracheids have a narrow end, whereas vessels have blunt end. So blunt end, and with respect to their lumen ಅಂದ್ರೆ inside ಇರೋ cavity, ಖಾಲಿ space ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, that lumen is very short in tracheids and it is very large in vessels. These tracheids are found in all tracheophytes, including pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. We can find these tracheids, but vessels are found in angiosperms. All angiosperms have vessels, but few gymnosperms have vessels, and many of gymnosperms they don't have that vessel, and vessels are absent in pteridophytes. So pteridophytes ಅಲ್ಲಿ vessels ಇರಲ್ಲ. Okay. So vessels ಮತ್ತೆ tracheids compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, since vessels have broader lumen, they can transport more water when compared to tracheids, and the tracheids are joined by side ಒಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಿಟ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಒಂದು ವೆಸಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸಲ್ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ಸ್. Okay. So ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ when did it forms, there are two types of xylems, protoxylem and metaxylem. So protoxylem is the xylem which is very smaller in size and they are formed in the beginning itself. Okay. Whereas the metaxylem are larger in size and they are formed in the later stage of plant growth. Okay. So and we are also discussed about the lignification of vessel and tracheid element. So lignification and it is a process of deposition of lignin. So in the beginning, when the cell is derived from the meristem, remember all these cells are derived from meristem itself. So meristem inda bandaga normal cell irutte, that is get elongated into either tracheid or vessel. In the beginning they have cytoplasm and a nucleus, but when the lignification process begins, inside in the lignin deposition start agutte. So when the lignin is get deposited, the cell become dead cell. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲೇನೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದ lignin is not deposited. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಮೆರಿಸ್ಟಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಲಿಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ xylemನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ the normal xylem parenchyma, normal fiber called as xylem fiber is present there. Okay, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So next come to the next tissue called as phloem. Okay. So phloem is food conducting tissue. Is a food conducting tissue. So what is the composition of phloem? So xylem ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೇ xylem parenchyma, xylem fiber ಏನಿರುತ್ತೆ, the same way phloem also has their own phloem parenchyma and phloem fiber. So let us discuss that first. Phloem parenchyma. So phloem parenchyma and phloem fiber, then sieve tube and
companion cell, sieve tube and companion cell. Okay, so ಏನಿದು phloem parenchyma? It is a normal parenchyma. It is a normal parenchyma. ನಾವೇನು ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, then secretion, helps in secretion. So phloem tissues ಅನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾಗೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಊಸಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಲೇಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಇಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಾಟರ್ನ CRCT ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ xylem parenchyma ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ phloem sclerenchyma. So it is nothing but phloem sclerenchyma. So sclerenchyma, first it is nothing but a fiber. ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ xylem ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, xylem fiber ಅಥವಾ xylem sclerenchyma ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. Same function is carried out by xylem sclerenchyma itself. Okay, so gives mechanical support. It is also called as bast fiber. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೆನ್ಕೈಮಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, it forms bast cap. It forms bast cap in stem. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಿನ್ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ದ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ xylem ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪು ಈ ಸ್ಕ್ಲಿರೆನ್ಕೈಮಾಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೈಬರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಫೈಬರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಲಿನೆನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲಿನೆನ್ನು, ದೆನ್ ಜೂಟ್. ಓಕೆ, ಜೂಟ್ ಫೈಬರ್ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫೈಬರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್. ಈ ಲಿನೆನ್ ಕ್ಲಾತು ಮತ್ತು ಜೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್
ಫೈಬರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ನೇಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲಿನೆನ್ ಮತ್ತು ಜೂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಅದು ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಅದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವಾಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. Sieve tube and companion cells. Companion cell. Okay, so both is a sieve tube and companion cell. ಇವೆರಡನ್ನು both sieve tube, ಬರೀ both ಬೇಡ, sieve tube and companion cells are called as ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. ಇವೆರಡರ ಆರಿಜಿನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್. Elongated cell which having perforations with a plate ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಗಳು ಪರ್ಫೋರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, perforated walls. Then having cytoplasm like this. ಈ ಥರ cytoplasm ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅದು ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ so this is cytoplasm, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು cytoplasm. This is companion cell. Okay, so this is the diagrammatic structure of this sieve tube and companion cell. Actually ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ. ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೈಪ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾದ ಪೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
this meristematic cell undergo during the phloem formation ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ this single cell undergo unequal division. ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬರೋ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದೀಸ್ ಸೆಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಲು. ಇದು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೊರೇಟೆಡ್. ಈ ವಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೊರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ತುಂಬ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ತುಂಬಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್, since it lacks nucleus, the function of this cell, sieve tube, is controlled by companion cell. Okay, companion cell nucleus, sieve tube the function na control ಮಾಡುತ್ತೆ. Remember, this sieve tube lacks nucleus. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ sieve tube. Okay, so let me write the sentence here. Okay, so hope you understand why they are called as a sister cells. These two cells are derived from a single cell with unequal division. ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sister cells. They are derived from a common cell. Sieve tube lacks nucleus. Okay, it lacks nucleus, so it is enucleate. So enucleate leaving cell. Okay, so sieve tube is the enucleate leaving cell. ಅದೇ ಥರ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೀವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ sieve tube is enucleate. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ sieve tube is controlled by companion cell. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
Yeah, so this is about the sieve tube and companion cell. Okay, so ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, companion cell is absent in gymnosperm. So gymnosperms alli companion cells illa, instead they have albuminous cells. Gymnosperms have albuminous cell instead of a companion cell. Structurally ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Instead of companion cell ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು. ಅಪ್ಪದ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ xylem ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ xylemನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಾಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಫ್ಲೋಯಮ್. First formed phloem is protophlloem. Later formed phloem is metaphlloem. Okay, same conditions ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is about the phloem. We complete that xylem and phloem. And this xylem and phloem, they are arranged in a different way in different plants. Okay, like in angiosperm we have two categories of plants, like a dicot plants and monocot plant. The arrangement of this xylem and phloem is different in the monocots and dicots. Okay, and in case of stem they forms a bundle. ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮು xylem ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಟಲ್ಲಿರೋ xylem phloem ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ xylem phloem ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. And these different tissues forms the tissue system. Epidermal tissue system, ground tissue system, vascular tissue system ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅನಾಟಮಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಓಕೆ, tissues forms. Tissues includes permanent tissues and simple permanent tissues and complex permanent tissues. Okay, tissues forms tissue system. Tissue systems like epidermal tissue, ground tissue and vascular tissue. ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೂಟ್, ಒಂದು ರೂಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೊಗಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್.
outermost ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್, ಅದನ್ನು ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲೀಫಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆನಿ ಕೇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ parenchyma cells, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಜಿಬಿಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮೆಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್. ಇದು ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾನೋಕಾಟ್. ಮಾನೋಕಾಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ದು ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ರೌಂಡ್ ಇರೋದೊಂದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಅದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲೇಯರು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಲು, ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಲು, ಈ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟು ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸು, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, 2 to 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್. ಅದೇ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ ಆಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ consisting of stomata. Okay, small opening irutte, that small opening is called as stomata. ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀಫಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನ್ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 30 to 50 ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 100 ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ತನಕ ಇರೋವಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 30 to 50 ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ.
1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಲೀವ್ ಒಳಗಡೆ 30 to 50 ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಲೀಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸೇನೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೀಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದು ನೋಡಿ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಈಗ ಲೀಫ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಿದೆ ಲೀಫು. ಆ ಲೀಫನ್ನು ಇಫ್ ಐ ಕಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟು ಕೂಡ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಎರಡು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಲಮು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋಯಮು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಲಮು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೆಂಕೈಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಈಗ ಲೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಮತ್ತು ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮಾಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೀಫಿಂದ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೆಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಸ್ಟೆಮ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲತ್ತೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರೂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೂಟು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸುತ್ತ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು
ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇಯರ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಸೈಲಮ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಸೈಲಮ್ಮು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದೇನೆ ಕ್ಸೈಲಮ್, ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ಕ್ಸೈಲಮ್. So this is xylem and this is phloem. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಕ್ಸೈಲಮ್ಮು ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು, ಕ್ಸೈಲಮ್ಮು ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು, ಕ್ಸೈಲಮ್ಮು ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು, ಕ್ಸೈಲಮ್ಮು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 3D ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ let me write one 3D type diagram. ಹಿಂಗೆ ರೂಟ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ರೂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ನಾನು ಕ್ಸೈಲಮ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಸೈಲಮ್ಮು ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ವೆಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ವೆಸಲ್ಲೇನೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೂಟಿಂದ ಬೇಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೈಪ್ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲು ಈ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 3-dimensional ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಸೈಲಮು ಫ್ಲೋಯಮು, ಕ್ಸೈಲಮು ಫ್ಲೋಯಮು, ಕ್ಸೈಲಮು ಫ್ಲೋಯಮು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲಲ್ಲಿ? ಈಗ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಒಂದು ಇದ್ರ ಕೂಡ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡಿಂದ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸಾರಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ xylem ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ xylem, ಆಯಿತಾ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲು, ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬು, xylem ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅದರ ಪಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲು, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೈ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ xylem ಪೈಪು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪೈಪು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಉದ್ದನೇ ಪೈಪೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಒಂದು ಉದ್ದ ಪೈಪ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪೈಪ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ xylem ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ xylemನ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ KMBM ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿತ್ತು, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. There are two kinds of vascular bundles. ಎರಡು ಥರ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮು, ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಒಂಚೂರು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಣ. Okay, so this is protoxylem. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್, ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್, sieve tube companion cell, sieve tube companion cell, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲು ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಉದ್ದ ಬರೆದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, ಕ್ಸೈಲಮ್ ಫೈಬರು, ಸಾರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಸೈಲಮ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಸೈಲಮು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋಯಮು, ಈ ಕಡೆ ಕ್ಸೈಲಮು, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. That cambium is nothing but lateral meristem. Okay, so ಈ lateral meristem it is present between xylem and phloem. Present between xylem and phloem. xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಕಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇರಲ್ವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮಾನೋಕಾಟ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾನೋಕಾಟು, ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಈ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್.